Yeah, good evening, everyone. Yes, today let me start the session. Once again, let me share my screen. Yes, I think so. My screen is visible to everyone here. So past 2 days, our revision session has been going on. So in that past 2 days, I have been covered 4 chapters, chapter 6, 9, chapter 8, and chapter 3. Today, I would like to cover chapter 7 and also some overall chapter 5. What are the important topics to be covered or to be concentrated more? And next, overall, all the topics which have been missed. So for the chapter 9, some important questions which I would like to cover in the today's last revision class. So if there is any clarifications, you can ask me at the last. Thank you. To start off with, so in the today's class, we are going to see first of all the chapter 9, chapter 7, and chapter 5. So Indian financial system, and chapter 5 is statistics and research methodology. So in that we have to cover in chapter 7, first of all, the overview of Indian financial system, which we have seen in depth in the previous classes. So in that we should cover the networks of financial systems like markets, instruments, and services, and also its components, which may include financial markets, financial institutions, financial services, financial instruments, etc., and like functions like mobilizations of savings, resource allocation, resources management, facilitation of payments, etc. And also we have to cover many other banks in India, banks like commercial banks, which provides public sector and private sector, and also it should be a profit oriented, which provides with the various financial services. Next is RRBs, which is regional rural banks, which serves for rural areas and focus more on agriculture and rural development. And next we have to concentrate on foreign banks, which has branches of multinational banks here. And then next is cooperative banks, which is based on cooperative principles, rural and urban cooperatives, which may include. And next is Reserve Bank of India, RBI. We have to concentrate more on RBI, like functions like it's a monetary authority, and it acts as a banker to the government, and it is bankers to banks, and then it issues currencies and management, and then currency issues and management, and it has a foreign exchange management, and then regulation and supervision of financial systems. Next, RBI is the monetary policy, which may include instruments like repo rate, reserve repo rate, CRR, and then SLR, statutory liquidity ratio, cash reserve ratio, CRR, open market operations, and bank rates. So these are the instruments which we have to know the concepts too. And then objectives which may focus on price stability, financial stability, economic growth. And then what are the banking sector reforms in India? That is liberalization, globalization, privatization. That is we will say it as LPG. So, and also we have to focus on some Basel norms. Like we have 3 Basel norms, Basel 1, 2, and 3. And it may focus on the capital adequacy, risk coverage, etc. There are some risk management systems also we have to focus on. And next important thing is NPA management. And that we will cover on with some act also, IBC Act and Insolvency and Bankruptcy Code Act, etc. Not only in this chapter, but also in other chapters, please focus on the abbreviations also and some acts also. In the previous question papers we have seen for past 2 days, we have seen many questions regarding the definitions, abbreviations, etc.
So next is financial markets in India. In that, mainly we have seen money market, capital market, including government securities market, etc. And that money market, which is focusing on the traditional treasury bills, call money, commercial papers, and certificate of deposits, CDs, certificate of deposits, CDs, commercial papers. And the next one is capital market, which may include equities, bonds, and derivatives, etc. Government security market, we have include government securities and SDLs. And then next we have to focus on the next we have to focus on the NABARD, SIDBI, Exim Bank, etc. Export Import Bank, etc. Please note down the full forms, study all the full forms of these and abbreviations and important hints of this. And next, NBFCs, non-banking financial institutions. In that you have to learn asset financing, investment, loan companies, etc. Next, we have to learn focus on mutual funds. In that, you have to learn about SEBI and regulated investments in that. Next one is pension fund. Pension fund, what does NPS in that? Inside that, we have important things like NPS, PFRDA, etc. Please focus on all these. And next is financial regulators of India. What are the how many financial regulators are there? We all know about a few things: RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA, and then FSDC. So RBI mainly focus on banks and NBFCs, not banking financial institutions, whereas SEBI mainly focus on the capital markets, and IRDAI, which is mainly focusing on insurance side, and PFRDA is focusing on pensions. Then FSDC focusing on the coordination body. And next one is financial inclusions and financial sector reforms. So what are the things we have to learn? So Jan Yojana, PMJDY, and Mudra, and PMJJBY, PMSBY, and next is priority sector lending and all the business correspondence. So under this topic, we have to learn all these, cover all these. And next is digital banking and financial services. Under this digital banking and financial services, we have to cover internet banking, mobile banking, digital wallets, UPI, about UPI, APES, IMPS, NEFT, RTGS. Next is financial fintech innovations, financial technology innovations. Next, we have to mainly study about the insurance sector. In that, under insurance sector, study the types of insurance sectors, which may include life insurance, non-life, or general insurance. And then also learn the risk management. Under risk management, you have subdivisions like risk classifications, risk pooling, risk reinsurance, etc. You have also some regulations under IRDA and its role. Focus on that also. And these are the important topics under the chapter 7. Next, we'll go a little bit about important topics in chapter 5, business research methodology. So in that, we have to learn what is measures of central tendency. So under that, we have certain things, mean, median, mode, applications in this chapter 5, not only in chapter 5 also, but it covers more formulas. That some problems will be asked in chapter 5. Regarding this UGC, chapter 10 chapters are there. In that chapter 3 and chapter 5, they'll ask more problems. Consider with other chapters, more of other chapters, because business economics also have more formulas where we have seen yesterday. And then here also in business statistics, you may get more problems regarding questions also. Please do learn with some problems also. And then next we have for that, you see, for mean, median, mode, everything you have a formulas and you work out with formulas.
Next, measures of dispersion. Also, we have all this will have some problems. So range, quartile deviations, mean deviation, standard deviation, coefficient of variation. Please focus on all this. Next is measures of skewness. So under the skewness topic, you have to learn all the three topics. So calculation skewness, Global skewness, movement-based skewness. So next we have to learn what is correlation and regression. So again, under correlation, we have different methods of correlation, types of correlation, that is positive and negative correlation. With this method called Pearson and Spearman correlation is there. Please focus on that with the problems. And then regression. In the regression, we will see a line of best fit and regression coefficients used in prediction. And then next comes to the probability concepts. In this probability concepts, focus more on classical approach, frequent list approach, and then subjective approach, and also the Bayes theorem. Focus on Bayes theorem. Next, in probability distribution, the binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution, and also focus on the properties and its applications. Next, these are the things we have to learn for business statistics. Next, we'll move to research methodology in this same chapter. In this, you will learn about concepts and types of research. It may be systematic investigations, which may be of descriptive, analytical, exploratory, experimental, quantitative, and quantitative. Here also, we get theory. Also, in some cases, you will get what are the research techniques or tools, and what are the formulas being used to get the sample population or sample size of the research work. Next, you will study the research designs or research techniques to be adopted in your research work. You'll focus more on exploratory research, descriptive research, or experimental research, cross-sectional research, or longitudinal research. Next, you may learn about the data collections and classifications. So in the data collections and classifications, it may divide under primary data or secondary data. Primary data may focus on surveys, interviews. You will focus on, you may take anyone you can focus, whereas we must know about all these. Survey, interviews, observations, and experiments. Whereas in secondary data, some journals, government reports, and databases. Also, we learn previous slides which have been shown. In classifications, also you can learn qualitative, quantitative, time series, and cross sections. And next is sampling and estimation. That is two types of sampling techniques you may have. One is probability sampling technique and non-probability sampling technique. And under that, you may choose according to your respondents of study. You may choose your sampling technique. Okay. This is based on that. So under this probability sampling, you may have simple random sampling, systematic, stratified, and cluster sampling. For non-probability sampling, you may have types like convenience, quota, judgmental, and snowball. You can ask how, on basis of what one you have to choose. If your sample size is known, okay, you can choose probability sampling. Your sample size is not known, okay, you can choose non-probability sampling. If your sample size has been கண்டிப்பா உங்களுக்கு இதுதான் என்னோட சாம்பிள் சைஸ். நான் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்ல இருந்து நான் வாங்கியிருக்கேன். இப்போ மெடிக்கல் ரெக்கார்ட் வச்சு நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் அது அவங்க ரிகார்டிங் பண்றீங்கன்னா அப்ப எத்தனை பேர் இருக்காங்க, அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எவ்வளவு பேர் மெடிக்கல் ரெக்கார்ட் இருக்காங்கிற டேட்டா உங்களுக்கு கரெக்டா கிடைச்சிருக்கு. அதுக்கான இது உங்ககிட்ட இருக்கு, என்ன சொல்ற, அதுக்கான ஒரு சோர்ஸ் காப்பி நீங்க வச்சிருக்கீங்க. நான் இங்க இருந்தா வாங்கியிருக்கேன், இவ்வளவு நம்பர்ஸ் 100 பேர் இருக்காங்க கண்டிப்பா இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல சைன்ட் காப்பி உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா அப்ப நீங்க ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங் சூஸ் பண்ணலாம். உங்களோட சாம்பிள் சைஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இதான் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா. சப்போஸ் சாம்பிள் சைஸ் எவ்வளவுமே எனக்கு தெரியல, எனக்கு ப்ராப்பர் சைஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா அப்ப வந்து நீங்க நான் ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங் யூஸ் பண்ணா அதுக்கு வந்து உங்களோட
டூல்ஸும் டிஃபர் ஆகும் பேஸ்ட் ஆன் ப்ராபபிலிட்டியா நான் ப்ராபபிலிட்டியா. ப்ராபபிலிட்டிக்கு யூஸ் பண்ற டூல்ஸ் வேற, நான் ப்ராபபிலிட்டிக்கு யூஸ் பண்ற டூல்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது என்னென்ன டூல்ஸ்ன்றது நம்ம படிக்கணும். அது போக you have to learn the central limit theorem and standard errors and point and interval estimations. Next you have to learn is hypothesis testing. Okay, hypothesis is nothing but the assumptions keep being made, whether it is significant or non-significant. நம்ம சொன்னது கரெக்டா இருக்கா இல்ல நம்ம சொன்னதுக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சதுக்கும் வேற மாதிரி இருக்கா அப்படிங்கறது வந்து we have to find out through the hypothesis testing. So அதுக்கு வந்துட்டு we will know hypothesis na H0 அப்படிங்கிறது வந்து null hypothesis னு சொல்லுவோம், H1 அப்படிங்கிறது alternative hypothesis அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? டெஸ்ட் நம்ம டிஃபரெண்ட் டெஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். Z test, T test, ANOVA, chi-square, மனோவா, இந்த n நம்பர் ஆஃப் டெஸ்ட் இருக்கு. அதே மாதிரி மேன் வைட்னி டெஸ்ட், க்ரூஸ்டல் வேல்யூஸ், ஹெச் டெஸ்ட், இதெல்லாமே வந்துட்டு ரேங்க் கோரிலேஷன் ஸ்பியர்மேன் இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் அனோவா, டி டெஸ்ட் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ அதே மாதிரி இந்த மேன் வைட்னி டெஸ்ட், க்ரூஸ்டல் வேல்யூஸ் டெஸ்ட் இதெல்லாமே வந்து நான் ப்ராபபிலிட்டியோடது. டி டெஸ்ட், அனோவா, chi-square இதெல்லாமே வந்து ப்ராபபிலிட்டியோடது. ஸோ அந்த மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் தட் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணுவோம். நம்மளோட டெக்னிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டூல்ஸும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி சூஸ் பண்ணுவோம். So in that crystal values is next is report writing. So இப்ப நம்ம கரெக்டா எல்லாமே சூஸ் பண்ணி வச்சிருப்போம், எல்லாமே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருப்போம். நம்ம ரிப்போர்ட்ல அதை எப்படி வந்து சம்மரைஸ் பண்றது, கண்டுபிடிச்ச ரிசல்ட் வந்து எப்படி சம்மரைஸ் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ரிப்போர்ட் ரைட்டிங் கான்செப்ட் அதுமே வந்து படிச்சுக்கோங்க. சோ அதுல வந்துட்டு என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னெல்லாம் கொண்டு வரணும், சும்மா எல்லாமே பிளா பிளா பிளான்னு இல்லாம ஒரு ரிப்போர்ட்டா ஒரு தீசிஸா வந்து நம்ம ஒண்ணு கொண்டு வரோம் டிசர்டேஷன்ல அப்படின்னா என்னென்ன கொண்டு வரணும் அப்படின்னா, உங்களோட டைட்டில் என்ன, உங்களோட அப்ஸ்ட்ராக்ட்லயே எல்லாமே வந்து இருக்கு. இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 150 to 300 words. பட் ஈவன் தோ என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல எல்லாமே இருக்கும். அப்ஸ்ட்ராக்ட்ல என்ன மேம் இருக்குன்னா உங்களோட டைட்டில் இருக்கும், உங்க நீங்க எங்க பண்ணிருக்கீங்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கும், இடம் லொகேஷன் இருக்கும், அண்ட் தென் நீங்க யாரை வச்சு பண்ணிருக்கீங்க, உங்களோட ரெஸ்பாண்டன்ஸ் யார் யாரு அப்படிங்கறது வச்சிருக்கும், எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ரெஸ்பாண்டன்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறது இருக்கும், அண்ட் தென் நீங்க நான் ப்ராபபிலிட்டி யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, ப்ராபபிலிட்டி யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, அதே மாதிரி நம்ம பார்த்த மாதிரி என்ன நம்பர் ஆஃப் என்ன இது யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, என்ன டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, கன்வீனியன்ஸ் சாம்பிளிங்கா என்ன மெத்தட் ஆஃப் சாம்பிளிங் நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, அண்ட் தென் அதுல வந்துட்டு நீங்க என்ன மாதிரி ரிசர்ச் இது டிஸ்கிரிப்டிவ் யூஸ் முன்னாடி எல்லாமே பார்த்ததா, டிஸ்கிரிப்டிவா, கிராஸ் செக்ஷனலா, லாங்கிடியூட்னலா இது இருக்கும். அண்ட் தென் வந்துட்டு நீங்க எந்த ரிசர்ச் கேப், அதாவது முன்னாடி நீங்க பண்ணிருப்பீங்க ரிவ்யூஸ் பார்த்துருப்பீங்களா, ஸோ அதுல இருந்து நீங்க என்ன புதுசா கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க, அண்ட் தென் உங்களோட ரிசல்ட் ஃபைண்டிங்ஸ் என்ன, நீங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. ஓகேங்களா? and then லாஸ்டா வந்து கன்க்ளூஷன். So this is what the conclusion I'm giving. So இது எல்லாமே தான் அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட்ல இருக்கும். அது போக உங்களோட மெத்தடாலஜி, ரிசல்ட்ஸ், டிஸ்கஷன்ஸ்ல தனியா டிஸ்கஷன்ல வந்துட்டு நான் இப்படி கொடுத்திருந்தா என் சஜஷன் இப்படி இருக்கலாம், இன்னும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாம், ஃபியூச்சர்ல அடுத்து பண்றவங்க இந்த மாதிரி பண்ணலாம்னு சொல்றது டிஸ்கஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நீங்க என்ன உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கலாம். கன்க்ளூஷன்ஸ் அந்த எங்க இருந்தெல்லாம் நீங்க வந்து உங்களோட டீடைல்ஸ் எடுத்தீங்க, இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் எங்க இருந்து எடுத்தீங்க, அண்ட் தென் உங்களோட டீடைல்ஸ், உங்களோட மற்ற விஷயங்கள்லாம் ரெஃபரன்சஸ் கொடுக்கணும், ரிவ்யூஸ் எங்க இருந்து எடுத்தீங்கிற ரெஃபரன்சஸ், அண்ட் தென் you should know the characteristics of a good report, and then plagiarism awareness. That plagiarism அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு மற்ற பார்த்துக்கோமா, காப்பி பண்ணிருக்கோமா, மற்ற சோர்சஸ் அதிகமா எடுத்துக்கோமா, நம்மளோட ஒர்க் வந்து அந்த இடத்துல எவ்வளவு இருக்கு, மற்றவங்களோட ஒர்க்கை காட்டிலும் நம்மளோட ஒர்க் ஜாஸ்தி இருக்கு, இவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் தான் அப்படிங்கிற அந்த கிரைட்டீரியா இருக்கு. அந்த கிரைட்டீரியாக்குள்ள நம்ம வருவோமா, ஸோ அதை எப்படி வந்து பிளாஜரிசம் வந்து பெர்சன்டேஜ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ எந்த மாதிரி யூனிக்னஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத வந்துட்டு ஸோ இதெல்லாமே தான் வந்து இந்த 2 chaptersல நீங்க நம்ம கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா we can get through the examination in the very easy manner. So இப்போ வந்துட்டு next last class மாதிரியே let me move with some questions. So last class Thursday எடுத்ததுல வந்துட்டு நான் வந்துட்டு I have been covered only 6th chapter நினைக்கிறேன். I didn't cover 9th chapter. கொஞ்சம் 9th chapterல இருக்க questions, அதாவது legal aspects of business இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுல இருக்கிற questions கொஞ்சம் பார்த்துட்டு let me move to the 7th chapter. இன்னைக்கு எடுத்தது 7th and 5th கொஞ்சம் நான் வந்து கவர் பண்ணிடுறேன். based on time availability பொறுத்து I will cover. ஓகேங்களா? So today now we will see the chapter 9 important previous year oda questions, previous year questions.
சோ இதுவே வருமா அப்படின்னு கேட்டா தெரியாது, பட் இட்ஸ் மாடல்னு கூட சொல்லலாம், ப்ரீவியஸ் இயர் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஓகேங்களா? சோ first question is which of these is not a reason why some firms do no strategic planning? They are not choosing strategic planning அப்படிங்கிறதுல some reasons they have been find. So first question. So first they have given laziness, second competitive leadership, honest differences of opinion, poor reward structures. So இதெல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ஆப்ஷனுக்கு நம்ம பார்க்கணும், ஒரு ஆப்ஷனை நமக்கு கொஸ்டின் ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா we can choose it effectively and டக்குன்னு சூஸ் பண்ணிடலாம். சப்போஸ் ஆன்சர் தெரியலன்னா நம்ம ரேண்டமா வந்து சூஸ் பண்றதை விட என்ன பண்ணலாம், எலிமினேஷன் மூலமா we can choose. ஒரு அசம்ஷன் எனக்கு இதுவா இருக்கலாம் அப்படின்னு கண்டிப்பா ஒரு கெஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த கெஸ்ட்ல இருந்து ஒரு 2-3 டைம்ஸ் அந்த கொஸ்டின் நல்லா ரீட் பண்ணி பார்த்தோம், வந்து நமக்கு தெரியாத கான்செப்ட்ல இருந்து வந்தாலுமே ஒரு ஐடியா இருக்கும் இதுவா இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு. So இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, which of the following is not a reason why some firms do no strategic planning? Why they are not doing some strategic planning? So இங்க லேசினஸ் கண்டிப்பா கிடையாது. ஸோ லேசினஸ் இருந்தா அந்த பிசினஸே வந்து பண்ண முடியாது, ஒண்ணுன்னு கிடையாது. நெக்ஸ்ட் இஸ் புவர் ரிவார்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஸோ புவர் ரிவார்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கண்டிப்பா இருக்க முடியாது, அவங்க கரெக்டா பண்ணா இருக்கணும். A and D is eliminated here. இங்க என்ன இருக்கலாம், B or C இருக்கலாம். ஸோ C B ஆவது பாருங்களேன், காம்படேட்டிவ் லீடர்ஷிப். ஸோ இது இருக்க முடியும் கண்டிப்பா, இந்த ஆப்ஷன் வந்து 60% இருக்க முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் சி ஓடது என்ன, ஹானஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ். டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்தா அது நம்ம அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ ஆன்சர் இஸ் பி, காம்படேட்டிவ் லீடர்ஷிப் தான். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஃப் யூ see is developing a vision and mission, identifying an organization's external opportunities and threats, and determining the internal strength and weakness. இது எல்லாமே வந்துட்டு என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டி? ஸோ விஷன் அண்ட் மிஷனை தெரிஞ்சுட்டு நம்மளோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் த்ரெட்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறது எந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்மேஷனா இல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி இம்ப்ளிமெண்டேஷனா, லாங் ரேஞ்ச் பிளானிங்கா இல்ல ஷார்ட் ரேஞ்ச் பிளானிங்கா? ஃபர்ஸ்டே நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணாதான், ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபார்ம் பண்ணாதான் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். லாங் ரேஞ்ச் பிளானிங், ஷார்ட் ரேஞ்ச் பிளானிங்கா இல்ல ஒரு பிளானை நம்ம பண்ணினாதான் அது எவ்வளவு நாள் போகும், குட்டியா கொஞ்ச நாள் பண்ணலாமா இல்ல 2 நாள் பண்ணலாமாங்கிறது தெரியும். சோ இங்க வந்து B, C and D எலிமினேட் பண்ணிடணும். ஆப்ஷன் A is your answer, strategy formation. Next one is question 3. Question 3 is the means by which long-term objectives will be achieved. So நம்ம long-term objectives எதை வச்சு நம்ம அச்சீவ் பண்ணுவோம்? மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வச்சா, விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வச்சா, லாங்-டர்ம் கோல்ஸ் வச்சா, இல்ல ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வச்சா? பேசிக் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் போட்டாதான் நம்மளோட மிஷன் வந்துட்டு எதுவா இருந்தாலுமே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருந்தாதான் we can go to that. Next is fourth question. So fourth question ஓடது என்னது? The dash answers the question, what do we want to become? Whereas dash answers the question, what is our business? So என்ன நம்ம ஆகணும், பின்னாடி ஃபியூச்சர்ல ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா நம்ம என்னவா ஆக விரும்புறோம் அண்ட் நம்மளோட பிசினஸ் என்ன அப்படிங்கிறது எதை வச்சு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு கேட்டுக்காங்க. So just a minute. Yes. So எதை வச்சு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்க ஆப்ஷன் ஏ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். செகண்ட் வந்துட்டு செகண்ட் வந்துட்டு ஷார்ட் டேர்ம் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், லாங் டேர்ம் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். தேர்ட் வந்துட்டு இஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸா இல்ல மிஷனா? சோ இங்கேயும் அதே தான். இப்போ வந்து கேட்கறேன், நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் சேம் தானே மேம் அப்படின்னா எஸ் இட் இஸ் சேம் கொடுத்துருக்காங்க. சோ நம்ம இங்க வந்து கண்டிப்பா நமக்கு தெரியும் பிஎன்சி விட ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். சோ அங்க வந்து நீங்க பிஎன்சி எலிமினேட் பண்ணிருங்க. ஒரு ஆன்சர் வில் பி மிஷன் அண்ட் விஷன். சோ அதை பார்த்தாலே வந்து நான் என்ன அச்சீவ் பண்ணணும், சோ என்னோட பிசினஸ் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பா அதுல தெரிஞ்சிடும், நேச்சர் ஆஃப் பிசினஸ்.
Next one. Fifth question. So fifth question is, what is the recommended length of effective mission statement? Or mission statement எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா, there is no recommendations that it can have long or a management wants. That is, yes, mission statement one page கொடுத்துருக்காங்க, less than 200 words, one sentence or 10 to 12. அந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ங்கிறது வந்து நம்ம எப்படி சொல்லணும்னா, நம்ம என்ன அச்சீவ் பண்ணணும், நம்மளோட பிசினஸ் என்ன, நம்ம என்ன ஒரு கோலோடு உள்ள வந்திருக்கோம். சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு கோட்ஸ்லயே அவங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களோட இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் இஸ் டி. Sixth one. Dash represents the average score in both EFE and CPM. So EFE and CPM, which represents average score in both the EFE and CPM. The answer is C, 2.5. Okay, now so next is, all of these except dash are part of Porter's competitive forces in industry analysis, strategic management. So which of the all of these except dash, எது வந்துட்டு is not in the total competitive forces சொல்லிருக்காங்க. So your என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, potential entry of new competitors இல்ல bargaining power of suppliers இல்ல development of substitute products or bargaining power of union. So இங்க எது வந்துட்டு அந்த காம்படிட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து வராது. ஒரு காம்படிஷன் பண்றோம்னா இதுல எது வந்து இருக்காது அப்படின்னா, கண்டிப்பா வந்து காம்படிட்டர்ஸ் இருக்கும், பவர் ஆஃப் சப்ளையர்ஸ் இருக்கும், சப்ஸ்டிட்யூட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும். ஆப்ஷன் டி இஸ் யுவர் ஆன்சர். பார்கெனிங் பவர் ஆஃப் யூனியன் இஸ் யுவர் ஆன்சர். And then question number 8. Dash is based on the assumption of future will be just like the past. Dash is based on the assumption that future will be just like the past. இது எதோட assumption? Okay, எந்த கான்செப்டோட, எந்த மாடலோட assumption கேக்குறாங்க. So assumptions also have to learn. So இங்க வந்து Delphi forecast, econometric models, linear regression, scenario forecast. So your answer will be linear regression. Option C. And next is question number 9. In an IFE matrix, the weight range is from dash. So IFE matrix la weight range and the ratings range, weight range and ratings range, they have been. Sorry. It's 10th question. Okay, no problem. 10th question, let me see first. So weight range and matrix range வந்து கேக்குறாங்க. So the answer will be A. So okay, 1.0 to first 1.0, then 1.0 to 4.0. So other options for 1.0, 0.0, 4.0, 3.0, 1.0, 2.0. So இதெல்லாம் இருக்கு. So இதுல first you have to see 1.0, 1.0. So then 4.0. Your option will be A. ரொம்ப ஹையாவும் போக கூடாது, ஓரளவுக்கு மாடரேட்டாவும் இருக்கும். ஓகேங்களா? So option is A. So 9th one வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, southern words used to capture a vision or to reinforce old or new values in the firm culture, and it is called as metaphoras. Okay, southern words used to capture a vision or to reinforce old and new values in the firm culture is called as metaphoras. And then 11th one, an effective information system which collects, stores, synthesizes and dash information in such a manner that it answers important operating and strategic questions. Which will do all the things, which is 11th question.
Your answer will be an effective information system collects, codes, stores synthesis and presents the information in a such a manner. Okay, answer is C. Yes. Next, we may directly move to this topic. General questions we have been completed. Next is 21st question. The Indian Contract Act was 1872. So it is based on which? It is based on. So it is based on the company law, English common law, social law, economical law. So this Indian Contract Act is based on Indian common law. Option B. Okay. So 22nd question. The consideration or object of an agreement is considered unlawful if it is. So consideration is nothing but in this Indian Contract Act consideration something in written. Okay. So two parties so ரெண்டு பேத்துக்குமே beneficiary இருக்கணும் ரெண்டு பேருமே ஏதோ ஒன்று receive பண்ணணும் அதே மாதிரி it may be on monetary and non-monetary basisல ஓகேங்களா சோ அந்த கன்சிடரேஷன் எப்ப வந்து அன்லாஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it may be forbidden by law இம்மார்டலா இருக்கும்போது fraudulent இருக்கும்போது. So the answer is option D, all of the above. So next is 23rd question. So 23rd question is, so இந்த மாதிரி கேசஸும் கொடுப்பாங்க ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி கேஸ் ஆப்ரேஷன்ஸும் இருக்கு. So Miss Janita agrees to sell her mobile worth rupees 50,000 to Vedika for 10,000 only, but the consent was obtained by coercion. Hence, the statement of contract is called as. அதாவது ஒரு பர்சன் ரெண்டு பேர் இருக்கும்போது அவங்களோட 50,000 மொபைல வந்து 10,000 கொடுக்கறதா வந்து அக்ரி பண்ணிருக்காங்க. அது வந்து கொஹர்ஷன் பேசிஸ்ல நடந்திருக்கு. அந்த கான்செப்ட் நம்ம பார்க்கணும் இங்க. சோ என்னென்ன 5 டைப்ஸ் ஆஃப் இது நம்மளுக்கு இருக்கு இல்லைங்களா? கொஹர்ஷன், அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ், மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன், ஃப்ராட். சோ இந்த மாதிரி நம்ம 5 டைப்ஸ்ல படிச்சிருப்போம். சோ அதுல கொஹர்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன? ஒருத்தவங்களை நம்ம வந்து மிரட்டி பண்ண வைக்கிறது, கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னா நீங்க இப்ப நம்ம பேரண்ட்ஸ் எனக்காக பண்ணுங்க, எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் நீ எனக்காக பண்ணு. ஒருத்தவங்களுக்காக நம்மளுக்கு பிடிக்கலன்னா ஒருத்தவங்களுக்காக நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ். கொஹர்ஷன்ங்கிறது மிரட்டி நீ கண்டிப்பா பண்ணியே ஆகணும்னு சொல்றது. சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அக்ரிமெண்ட் அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து எதுல வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு அவாய்டபிள் வேலிட்னா அந்த ஆப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ வேலிட்னா அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? வேலிட்ங்கிறது ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்துக்கிட்டு இது பண்றது. வாய்டுனா அந்த கான்ட்ராக்டே இல்லாம செல்லாம போறது. அன்லாஃபுல் நம்மளுக்கு தெரியும் அது லா படி இட் இஸ் இல்லீகல். வாய்டுனா ஒருத்தருக்கு ஓகே ஒருத்தருக்கு ஓகே இல்ல. சோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன். இந்த கேஸ்ல ஒரு ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் சி, வாய்டபிள். Next is 24th question. 24th question வந்துட்டு so இங்க வந்துட்டு consider the following statements. என்ன கொடுத்தாங்க? The Indian Contract Act 1872 lays down the principles, not the rights and duties of the parties. Principles மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க, ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் கொடுக்கலன்னு சொல்லிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல. செகண்ட் பாயிண்ட்ல என்ன சொல்லிருக்காங்க? The Indian Contract Act is complete and enhanced. ஓகே, எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க. தேர்ட் என்ன சொல்லிருக்காங்க? The Indian Contract Act extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு எது கரெக்ட்னு நம்ம வந்து சொல்லணும். இங்க நம்மளுக்கு தெரியும் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் 1872 வந்துட்டு பிரின்சிபல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிஸ் வந்து இதுதான் பண்ணணும் அதான் பண்ணுங்கிற கரெக்டான ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் வந்து நமக்கு இன்னுமே ஃப்ரேம் அவுட் இல்ல. அதே மாதிரி இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் வந்து ஃபுல் அண்ட் கம்ப்ளீட் இல்லை, ஏன்னா நமக்கு ரைட்ஸ் டியூட்டிஸ் கரெக்டா இல்லைன்னு வரும்போது. சோ அடுத்த தேர்ட் ஒன் வந்துட்டு எஸ் இட் இஸ் கரெக்ட், ஹோல் ஆஃப் இந்தியால இருக்கு, ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மட்டும் இல்ல. சோ இங்க 1 and 3 இஸ் கரெக்ட். சோ தி ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. So அடுத்தது 25th question. So 25th question என்ன பாத்தீங்கன்னா, which of the following remedies is not available to the buyer for the breach of warranty
by the seller. Which of the following remedies is not available to the buyer? So 25th question. So buyer can replicate the contract, buyer can claim damages, buyer can refuse to pay the price, buyer have the option to sue the amount of damages which exceed. So இந்த மூணுமே நாங்க பண்ண முடியும். B, C and D மூணுமே பண்ண முடியும். எது பண்ண முடியாதுன்னா they cannot replicate the contract. So your answer is option A. So அடுத்தது 26. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 26th questionல in the present era of globalization, there has been a considerable decline of importance of doctrine of Cavatt-Tempest. Doctrine of Cavatt-Tempest the buyer be awareness. So அது reduce ஆகிட்டே இருக்கு. So on account of growth of communication resources. என்ன சொல்லிருக்காங்க option A ல improvement in the level of education நாலயா இல்ல improvement in supply techniques நாலயா. So அது so growth of communication resources நாலயா increasing in the awareness of buyers நாலயா அப்படினா option C growth of communication resources. So next so இங்க கொடுத்திருக்காங்க இங்கேயும் அதே மாதிரி கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Tambe agrees to construct a motel on highway for Dr. D.K. Sharma and Dr. Sharma agreed to supply the necessary cement and iron for his purpose. Construction கேட்டிருக்காங்க அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டாங்க. Here the promise of both the parties. So நம்ம என்னன்னு அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம், அவங்க கேட்டதை நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா. So 27th question it is. So இங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க conditional and dependent promise. First A option கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்தது B conditional and independent promise. ஓகேங்களா. சோ அடுத்தது C என்ன கொடுத்திருக்காங்க mutual and independent promise கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்தது D mutual and dependent promise கொடுத்திருக்காங்க. சோ இங்க நம்ம கேஸ் லாவை நல்லா ரைட் பண்ணி பார்த்தோம்னா agrees to construct a motel on highway for Dr. D.K. Sharma and Dr. D.K. Sharma they agreed to supply the necessary cement and iron for this purpose. Okay, அவரு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாரு. So here your so இங்க எப்படி இருக்குங்க ஆப்ஷன் D is your answer. ஏன் அப்படின்னா அவங்க மோட்டல் கட்டுறேன்னு சொன்னதுனால. ஓகேங்களா. கண்டிஷனல் அந்த மோட்டல் கட்டுனா அவங்க அது கொடுப்பாங்க, சிமெண்ட் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. மோட்டலே கட்டலன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா. சோ இட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட், யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி அவங்க கொடுத்தா ஓகே, கொடுக்கலன்னா அடுத்தவங்க கிட்ட போய்க்கலாம். சோ அந்த கேஸ்ல கண்டிஷனல் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் ப்ராமிஸ் தான் வரும். யுவர் ஆப்ஷன் இஸ் B. So next is 28th question. So இங்க which of the following agreements do not become a contract ன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுல எது வராது. ஓகேங்களா. சோ இங்க ஆப்ஷன் A எக்கனாமிக்கல் அண்ட் கமர்ஷியல் அக்ரிமெண்டா, இல்ல சோஷியல் அண்ட் ரிலீஜியஸ் அக்ரிமெண்டா, இல்ல பொலிட்டிக்கல் அண்ட் ஃபெமிலியர் அக்ரிமெண்டா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுல எது இஸ் நாட் அ கான்ட்ராக்ட்னா ஏ கண்டிப்பா வராது. எக்கனாமிக்கல் அண்ட் கமர்ஷியல் அக்ரிமெண்ட் எல்லாமே நம்ம கான்ட்ராக்ட்னு சொல்லுவோம். இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிற ரெண்டுமே வரும், சோஷியல் அண்ட் religious agreement, political and familiar agreement rendume. Appo answer D is your answer. King option D, B and C. 29th question. So 29, consider the following examples of deliveries. So enna solliranga appadina Sidhu gives a key of his warehouse containing goods sold. Okay, next. So next, Rishi sold 800 mobile sets to Muni, but they are in another showroom situated in the town of Rishi Agent. Okay, now. So then a third one Pragar gives physical delivery of water bottle to Mr. P. So delivery or example அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So இங்க second one first one பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னது
Sidhu gives a key of his warehouse containing goods also. அவங்களோட keys வந்து கொடுத்திருக்காங்க. goods இருக்கக்கூடிய ஒரு keys வந்து they have been given. செகண்ட் கேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஷி அப்படிங்கிறவங்க வந்துட்டு யூனிக் வந்து 800 மொபைல் போன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க கொடுக்கலாம், அவங்க இன்னொரு வேர் ஹவுஸ்ல இருக்கு. ஓகேங்களா, இட் இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் தி டவுன் ஆஃப் ரிஷியோட ஏஜென்ட்டோட இதுல இருக்கு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் டெலிவரி ஆஃப் வாட்டர் பாட்டில் டு மிஸ்டர் பியர். பிசிக்கல் டெலிவரி. So which of the examples are considered of delivery? இங்க வந்துட்டு வேர் ஹவுஸ் வந்து கொடுக்கல, they just on way to hand over. So in option which of the following above deliveries are treated as construction delivery? இங்க வந்து physical delivery கேக்குறாங்கன்னா option 3. option only 3 போட்டு option C வந்திருக்கும். ஆனா இங்க வந்து construction delivery on the way to delivering மாதிரி இருக்கு. அதனால option A is your answer, only 2. சோ எந்த ஆஸ்பெக்ட்ல எல்லாம் கேக்குறாங்கன்னா லீகல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து கேஸ் ஸ்டடிஸ்ல நிறைய இருக்கு. ஒவ்வொரு ஆக்ட்லயுமே கேஸ் ஸ்டடிஸ் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா, சோ உங்களுக்கு நிறைய ஆக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட், நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட், காம்படிஷன் ஆக்டர்ஸ், இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே வந்து அந்த ஆக்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கான கேசஸ் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. சோ அது ரிகார்டிங் எக்ஸாம்பிள்ஸும் வந்து உங்களுக்கு நிறைய கேட்கலாம். சோ 30th question. Question is which of the following statement is true in the context of delivery of wrong quantity? ஓகேங்களா, wrong quantity அந்த கான்செப்ட்ல எது நமக்கு கரெக்ட்? ஃபர்ஸ்ட் எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். buyer is bound to accept the delivery of goods. Okay, he is bound to accept the delivery. Second is buyer is bound to return the rejected goods. Yes, திருப்பி கண்டிப்பா கொடுக்கணும் ரிஜெக்ட் பண்ணது. நெக்ஸ்ட் buyer has a right to reject and accept such wrong delivery. இங்க வந்து buyer has a right to reject or accept such wrong delivery. So buyer வந்து yes they have to என்ன சொல்றாங்கன்னா இங்க wrong delivery of wrong quantity எது வந்து கரெக்ட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றோம். So they have to bound to accept the delivery of goods. அவங்களோட delivery of goods அவங்க accept பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி இந்த தப்பா இருக்கிற goods வந்து they have to reject the goods return பண்ணிடணும். இங்க என்ன சொல்றாங்க, right to reject or accept ரெண்டுமே பண்ணிக்கலாம் சொல்லி வந்து மே ஆர் மே நாட் சிச்சுவேஷன் கிடையாதுங்க. So option is C. Next is 31st question. Which of the following transactions cannot make a contract of bailment? Contract of bailment வந்து என்னங்க, நம்ம வந்து பொசிஷன் எடுத்துக்கலாம். கொஞ்ச நாளைக்கு வந்துட்டு we can have our ownership there. So வந்து ரெண்டு பார்ட்டிஸ் இருப்பாங்க, bail or bail. So அந்த கேஸ் இதுல எது வந்து நமக்கு பொசிஷன் கேஸ்ல வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So amount deposited into PSU banks, public sector இதுல, and then 100 shares received as per rental basis, and then goods deposited in a shop room, goods sent to 3-day transport company. இதுல எது வந்துட்டு நம்மளுக்கு bailmentல வராது, cannot make a contract of bailment வராதது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. வரும்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இங்க இது வரும்னா 100 shares received on அந்த shares வந்துட்டு received on rental basis, rental முடிய வரைக்கும் வச்சுக்கலாம், அது bailmentல வரும். And then the goods deposited in the shop room, goods deposit. So goods நம்ம வந்து யூசேஜ் முடியற வரைக்கும் அப்படி இருக்கும். So நம்மளுக்கு இதுல எது வராது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் A, amount deposited in the PSU bank. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் இஸ் question number 32. If a party to a contract refuses or fails to perform its obligations on the same day when it is due, such breach of contract is called as. So அவங்க கரெக்டா அவங்க வாக்கு வந்துட்டு இன்னைக்கு முடிச்சு கொடுக்கணும், இன்னைக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க கரெக்டா கொடுக்கல அப்படின்னா அது வந்து என்ன நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா breach of contract கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா. ஸோ அதுல ஆக்சுவல் breach of contract அப்படின்னு சொல்லுவோம், சரிங்களா. சோ முன்னாடியே அவங்க பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம ஆன்டிசிபேட்டட் breach வந்து கிடைக்கும். சோ அந்த டேட் அப்படின்னு சொல்றதுனால the actual breach of contract 32 வந்துட்டு is B. Next is 33. 33ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, which of the following is not included in the terms of goods கீழே வராது அப்படின்னு சொல்றது வந்துட்டு 33 என்ன சொல்லலாம் இங்க,
currency circulation, notes, coins, அதுவா இல்ல shares before allotment, debentures before allotment, இல்ல old coins. So இதுல எது வந்து goods கன்சிடரே ஆகாது அப்படின்னா A option A, currency circulation. It is notes or coins. Next is 34. So 34 which of the following is not an essential characteristics of quasi contract? So quasi contract அப்படிங்கறது நம்ம என்ன கான்செப்ட்ல படிச்சிருக்கோங்க? It is a special contract நேச்சர்ல வந்துட்டு வருது. It is a gift of nature. நம்ம இந்த கான்ட்ராக்ட் நடக்குமே தெரியாது, சடனா நமக்கு வந்து இந்த கான்ட்ராக்ட் நடக்கிறது தான் வந்துட்டு quasi contract. இப்போ சப்போஸ் நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருள் தொலைச்சிட்டோம், அது நமக்கு சடனா வந்துட்டு ஒருத்தங்க எடுத்து வச்சு அது கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த பர்சனுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட் தான் நம்ம quasi contract அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். So which of the following is not essential characteristics of the quasi contract? Okay, so question is 34. So it is an obligation imposed by law. எடுத்த பொருளை திருப்பி கொடுக்கணுங்கிறது obligation. அது இருக்கு, essential characteristic தான். அடுத்து it always gives rise to right in personam, not in written. ஓகேங்களா, அவங்க கொடுத்துட்டு திருப்பி அவங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா இன்னொரு பர்சன் வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பா அது வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. இட் இஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆர் இம்ப்ளைட் இன்டென்ஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ். எஸ், நம்ம ஜெனராசிட்டியில எடுத்து வச்சாங்கன்னா பரவாயில்ல, அது எல்லாருமே எடுத்து வைக்கணும், எல்லாருமே பண்ணணுங்கிறது கிடையாது. நெக்ஸ்ட் டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இட் இஸ் கிரியேட்டட் பை அன் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we know that it is not created by an agreement இல்லையா? ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் யுவர் ஆன்சர். ஸோ அவங்க நம்ம கொஸ்டின்ல எப்பவுமே வந்து தெளிவா பாருங்க, give the essential elements of a characteristic of a contract, இல்ல நாட், அந்த நாட்ங்கிற வேர்ட் வந்து மிஸ் பண்ணிடுவோம் அந்த இடத்துல. அப்ப நமக்கு டக்குன்னு பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் இருக்கு, நம்ம டிக் பண்ணிடுவோம். நாட் அப்படின்னா அது நம்ம ஆப்போசிட்டா இருக்கிறது டிக் பண்ணணும். ஸோ அதையும் வந்து கொஸ்டினை கரெக்டா வந்து ரீட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த எமர்ஜென்சில வந்து நம்ம மிஸ் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அடுத்து 35th கொஸ்டின். Which of the following is not an essential? The question pathina most are not தான் கொடுத்திருக்காங்க. சோ நம்ம என்ன நினைப்போம், அந்த not a which is an essential element of misrepresentation எப்படி எடுத்துக்குவோம்? சோ அப்படி கிடையாது. not an element of misrepresentation அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? it must not relate to material facts of contract. It must be caused by breach of duty. It must have been before conclusion of the contract. It must have been representing a half truth. அது misrepresentation விஷயத்தை நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்கிறது, ஒரு தப்பான இதுல எடுத்துக்கிட்டோம். அது மாதிரி இதுல எது எலிமெண்ட்ஸ், எந்த எலிமெண்ட்ஸ் வராதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆப்ஷன் ஏ, it must not relate to material facts of the contract. So next question is 36. So 36th question. So 36 which of the following may be treated as quasi contract? இதுல எது வந்து treated as quasi contract ன்னு இருக்கு. So the bailment, pledge, finder of loss of law, loss of law, finder of loss of law, none of these. நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க finder of loss of law. Option C is your quasi contract. So next quantum merit அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குங்க. So quantum merit இருந்துட்டா quantum suit on quantum merit is related with, so எதோட, the 37th question. So 37th question is free consent, breach of contract, contractual capacity, or unsound mind. Option B is breach of contract. Your answer will be option B. நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து தெளிவா பாத்துக்கணும். குவாண்டம் மெரிட், கான்சென்சஸ் ஆட் ஐடம்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ஸ் வந்து இருக்கு, ஸோ என்ன அந்த ஃப்ரீ கன்சென்ட், மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ், ஃப்ராட், ஸோ அதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, குவாசி கான்ட்ராக்ட். ஸோ அதெல்லாமே என்னென்ன அப்படின்னு பாத்துக்கணும். ரிகார்டிங் கேஸ் லாஸும் வந்து வருது. ஸோ ஒரு சாப்டர்ல இருந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு 10 to எல்லா கான்செப்ட்ல இருந்துமே வந்துட்டு ஒரு 1 கொஸ்டின் கண்டிப்பா வந்து ரைஸ் அவுட் ஆயிடும். ஒரு டாபிக், ஒரு
சாப்டர்ல. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டாபிக்ஸ் மெயினா இருக்கிற டாபிக்ஸ் எல்லாமே கவர் அப் பண்ற மாதிரி பார்த்துக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லீகலி கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் இன்க்ளூட்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் எடுத்து சேல் contract of sale which may includes 38th question. Contract of sale na sale and agreement to sell ellame or option A and B. So option C is here also. Next the quasi contract la nariya question varudhu, so adey paathu. Next consider the following statement in the contract of quasi contract பொறுத்த வரைக்கும் 39th question. First option எடுத்துக்கலாம், it is a just so next question is இதுல வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க, it is a real or true contract or obligation imposed by law அப்படின்னு கொடுத்தாங்க. And then second option will be it always gives rise to right to possession அப்படின்னு கொடுத்தாங்க. So next is it rises from the duty of parties and not by the promise of any party அப்படின்னு கொடுத்தாங்க. So இதுல எது quasi contract ஓட கரெக்டா இருக்கும்? So 39th question. So இதுல எது கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா your answer will be option B. அதாவது 2 and 3. First one வந்து வராது. So it is a real or true contract and it is an obligation imposed by law கிடையாது. So if they're interested, you can give. It is a right given to right of person. It rights from the duties of parties and not by the promise of any party. Okay, duty தான், but not any promise. கண்டிப்பா நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த ப்ராமிஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து இல்லைங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு 40th question. Fortieth question, an auction sale will be treated complete after an auction sale will be treated complete after the agent fall of hammer. Is an auction sale with and the fall of hammer so it is an easy question. So next 41st question, 41 என்ன இருக்கு அப்படின்னா Kudu agrees to pay 2 lakhs to Pihu if it rains, and Pihu promises to pay the same amount to Pihu if it does not rain. So yes, இப்ப மழை வந்தா நான் இவ்வளவு தரேன்னு ஒருத்தர் சொல்லுவாரு, மழை வரலன்னா நான் இவ்வளவு தரேன்னு சொல்லுவாரு. சோ இது என்ன விதமான அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஆப்ஷன் ஏ ஏஜென்சி அக்ரிமெண்டா, ஆப்ஷன் பி கண்டிஜென்சி அக்ரிமெண்டா, ஆப்ஷன் சி வேகரிங் அக்ரிமெண்டா, ஆப்ஷன் டி வந்து குவாசி அக்ரிமெண்டா. கண்டிப்பா தெரியும், இட் இஸ் a vague agreement. So that's all, it is a vague agreement. Option C is your answer. Okay, your next one is 42. So 42 is in case of sale on approval, the ownership is transferred to the buyer. எப்ப வந்து ownership வந்து உங்களுக்கு மாறும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, adopts transaction இல்ல fails to return goods in a particular time period இல்ல accepts the goods. இதுல எப்பவும் எல்லா டைம்லயுமே டிரான்சாக்ஷன் இதாச்சு அப்படின்னாலும் கொடுப்பாங்க. then fails to return the goods in the particular time period. If he doesn't return the goods in the time period, the next is accepting the goods. So இதுல எது இருந்தாலுமே கொடுப்பாங்க. So option D, answer is option D, all of the above. Next is 43. So next is 43. So 43rd question is, if an offeree offers to qualified acceptance to an offer subject to a particular person, if an offeree offers to qualified acceptance offer
subject to a particular person. Such a type of offer is called as special offer. Qualified acceptance to an offer has some qualified acceptance, it is called as special offer. Option is answer is C. The counter offer, cross offer, continuing offer, as well as special offer. Your answer is special offer. Next is 44. 44th question la vandute this option A 44 la vandute consider the following statements. So edu vandu is correct அப்படிங்கிற மாதிரி ordinary damages வந்து or recoverable இல்ல indirect damages are not recoverable இல்ல special damages are recoverable if the parties know them. அது கரெக்ட்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க. எஸ் இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ் இதுல வந்து all the three is correct. Ordinary damages வந்து is recoverable, indirect damages is not recoverable, special damages is recoverable if the parties know them. Your option is A 1, 2 and 3. Next one பார்த்தோம் அப்படின்னா 45. The 45th question வந்துட்டு is according to the new definition, a small company paid up capital of a small company shall be. So small company அப்படின்னா அவங்களோட paid up capital வந்து என்ன ரேஞ்ச்ல இருக்கும் அப்படின்னா so it is option A வந்து 10 crore or less or 4 crore or less or 2 crore or less or 1 crore or less. So இதுல small companyக்கு வந்துட்டு என்ன ரேஞ்ச்ல வந்து கொடுத்துக்கணும் அப்படின்னா it is option D 4 crore or less. இப்போ small companyயோட capital, paid up capital. Next is 46. So 46 வந்து this at present turnover of a small company வந்துட்டு என்னவா இருக்கு 40 crore or less or 100 crore or less 30 crore or less 20 crore or less அப்படின்னா மேல நம்ம paid up capital 4 crore or less பார்த்தோம். அப்ப அது turnover என்னதுங்க 40 crore or less அப்படின்னு இருக்கு. So option C is your answer. Next one is 47th question. 47 என்ன சொல்றாங்க cash flow statement is not required for. எந்த கம்பெனிக்கு வந்து cash flow statement தேவை கிடையாது 47. So இங்க வந்து private companyக்கு cash flow statement வேணும், public வேணும், foreign companyக்கு வேணும். Small companyக்கு cash flow statement தேவை கிடையாது. Option A is your answer. Next 48. 48. In the context of small companies, consider the following statements. Okay, so first one a small company required to hold 4 board meetings in fiscal year. Okay, small company ki 4 board meetings வச்சிருக்கணும்னு சொல்றாங்க. Second one என்ன சொல்றாங்க annual returns of small companies could simply be signed by a single director or by company secretary ன்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா so அடுத்து என்ன சொல்றாங்க small company can get advantages of preparing a filing of abridged annual report அப்படின்னு சொல்றாங்க. So இது எது correct அப்படின்னு பார்த்தோம்னா is 48. So only one not correct. Okay, 4 board meetings when they have to conduct in a fiscal year. Option A. Sorry, option D. Okay, so only one. So next is 49. Which of the following companies cannot be considered as a small company? India. So option A, a holding company or a subsidiary company. And then a company registered under section 8, other charitable companies. For Companies Act 2013, a company governed by any special act. இதுல எது வந்து small company இருக்காது cannot be அப்படின்னா is all of the above. Option B is your answer here. இவங்க யாருமே வந்து small company இருக்க முடியாது. 49. Next is who can make amendments in the definition of small company? Small company ஓட definitions amendments changes கொண்டு வரது யாருனால முடியும்னா Companies Act நாலயா இல்ல RBA, SEBI, MCA, Ministry of Corporate Affairs. So MCA நால தான் கொண்டு வர முடியும். Option C is your right answer. Next is 51.
in our country the concept of small LLP limited liability partnership எப்ப வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 51 LLP small LLP அந்த கான்செப்ட் எப்ப வந்துச்சுன்னா April 1st 2021 தான் வந்து வந்துச்சு small LLP அந்த கான்செப்ட் 2021 April 1st. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் இஸ் 52nd question. The contribution of small LLP does not exceed எதுக்கு மேல எவ்வளவுக்கு மேல போகக்கூடாது கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னா 15 lakhs-ஆ இல்ல 20 lakhs-ஆ 25 lakhs-ஆ 30 lakhs-ஆ 25 lakhs. ஓகேங்களா. ஸோ 2021 April 1st வந்துருக்கு 25 lakhs-க்கு மேல போக முடியாது. செக்ஷன் 8 கம்பெனிஸ், ஹோல்டிங் கம்பெனிஸ், ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாமே சிலர் உள்ள வர முடியாது. ஓகேங்களா. ஸோ இதுல 4 crores or more வந்துட்டு அவங்களோட பெய்டப் கேபிட்டல் இருக்கலாம், அவங்களோட டர்ன் ஓவர் 40 crores or more இருக்கலாம். ஓகேங்களா. அது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கும்போதே நிறைய கான்செப்ட்ஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ அடுத்து 53rd question. 53rd questionல வந்து according to the norms provisions to the LLP Act 2008 அடுத்த LLP Act வந்து பார்த்தீங்கன்னா limited liability partnershipல every LLP should have at least எத்தனை பேர் இருக்கணும், designated partners எவ்வளவு பேர் இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தப்போ 2 is option A is your answer. இங்க கொடுத்துருக்காங்க 4 designated, 10, 5 எல்லாம் is 2 designated partners தான் வந்து LLP ல இருந்தா it is enough. அடுத்து பார்த்தோம்னா 54th question. An LLP should appoint another designated partner. ஒரு designated partner முடிச்சு இன்னொரு designated partner அவங்க எத்தனை நாள்ல அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. 2 months கழிச்சா, 2 months அப்படின்னா நமக்கு 60 days கொடுத்துருக்காங்க. 6 months கழிச்சா இல்ல 15 days கழிச்சா இல்ல 30 days கழிச்சா எவ்வளவு நாள் கழிச்சா அடுத்த designated partner வரணும்னா ஆப்ஷன் டி 30 days. ஓகேங்களா. சோ இங்க அடுத்தது ட்ரிப்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இங்க கொடுத்துருக்கிறது ட்ரிப்ஸோட ஃபுல் ஃபார்ம் தான் கேட்டிருக்காங்க. So 55th question. So TRIPS ஓட full form என்னவா இருக்கும் இங்க? Trade related actions of option A வந்து trade related actions of intellectual property rights ஆ இல்ல trade related aspects of intellectual property rights ஆ இல்ல option C வந்து trade related aspects of intellectual property rights ஆ. option C is இங்க எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. இங்க வந்து actions கொடுத்திருக்காங்க, இங்க வந்து aspects of, ஆனா இங்க வந்து இன்டர்நேஷனல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் கிடையாது, ட்ரேட் ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ். சோ ஆப்ஷன் சி இஸ் யுவர் ஆன்சர். அடுத்து 57th question. 57 என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா which of the following is an example of coined or invented trademark. சோ இதுல எது வந்துட்டு நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்ல முடியும், ட்ரேட்மார்க்கோட ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்ல முடியும். 57 அப்படின்னா பேப்பரா, நொய்காவா இல்ல வாட்டரா இல்ல அடிடாஸா? which of the examples coined or invented trademark அடிடாஸ் சொல்ல முடியும். ஓகேங்களா. ட்ரேட்மார்க்கா. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா 58th question. 58th question. according to the design act வந்து பாத்தீங்கன்னா 2000. ஓகேங்களா. அது டிசைன் ஆக்ட் which of the following can be registered. இதுல எது நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா shape of the table, color of a teacup இல்ல சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி டேபிளா? இதுல எது ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும்? ஈஸி. ஷேப் ஆஃப் தி டேபிளும் கலர், ஷேப் அண்ட் கலர் என்ன ஷேப்ல இருக்கு என்ன கலர்ல இருக்கு ஈஸியா ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும். இல்லைங்களா. சோ அதான் ஆப்ஷன் சி ரெண்டுமே ஆப்ஷன் ஏ போத் ஏ அண்ட் பி. அடுத்து 59th question. 59th question என்னது? which of the following cannot be registered under design act. எது ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும்னு பார்த்துட்டு அப்ப எது ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறத பார்க்கணும். ஆப்ஷன் ஏ என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ஆர்னமெண்டல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட்டா, ஃபங்க்ஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் தி ஐட்டமா இல்ல ஃபேன்சி ஷேப் ஆஃப் ஹோம் ப்ராடக்ட்டா இல்ல எல்லாமே வா அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி தான். ஃபங்க்ஷனல் ஃபீச்சர் என்ன ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய டான்ஜிபிளா எல்லாமே ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும். நீங்க டான்ஜிபிளா இல்லாத ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி. ஓகேங்களா. சோ நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் 60th question வந்துட்டு in இந்தியால டேர்ம் ஆஃப் தி பேட்டன்ட் வந்து எவ்வளவு வருஷம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இஸ் 20 years தான். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ வந்து 10 கொடுத்திருக்காங்க, பி 20, சி வந்து 30, டி வந்து 60. அவ்வளவுலாம் கிடையாது. 20 years தான் அந்த பேட்டர்னோட லைஃப் டைம். டேர்ம் ஆஃப் த பேட்டர்ன் வந்து ஆப்ஷன் பி 20. ஓகேங்களா. இப்போ வந்து ஃபுல்லா வந்து நம்ம வந்து சாப்டர்
9ஓட புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் வந்து we have been seen. இது வந்துட்டு எந்த புக்கோட மெட்டீரியல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்கார் பப்ளிகேஷன்ஸோடது. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸி அண்ட் கொஞ்சம் வந்து இதுல இருந்து வரும் சான்சஸ் நிறைய இருக்கு இதுல இருந்து வரதுக்கு. பிளஸ் நீங்க அதர் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ண கூடாதான்னு கேட்டா நாட் சோ லைக் தட். உங்களுக்கு எது ப்ரிஃபரபிளா இருக்கோ படிக்கலாம். ஸோ எல்லா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் ஆகுறதுக்கு யூ கேன் கெட் த்ரூ. இதுலயும் கொஞ்சம் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இருக்கு. இதுல உங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியல் கிடைச்சது இல்ல புக் கிடைச்சதுன்னா கொஞ்சம் நம்ம அதர் ஆத்தர்ஸ் இருப்பாங்க. பட் இதுல கொஞ்சம் ப்ரிஃபரபிளி ஹை அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் இன்னொரு கான்செப்ட் இன்னொரு 10-20 minutes இந்த 7th சாப்டர் இன்னைக்கு பார்த்த கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ அது நான் ஐ வில் லைக் டு கவர். எஸ் சார். So next, the 5th chapter of the questions we have seen. We can see some questions. So 5th chapter is business statistics and research methods. So the important topics in the cover we have seen some questions also. But concepts but questions we will see. So first, maximum value of correlation. Correlation is the maximum value. The correlation regression. Maximum value of correlation option A was 0, option B was 1, option C was 1.5, option D was 2. So your answer is option B 1. Maximum value of correlation is 1. So other thing so match the following மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. So yes, match the following மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா? So இதுல வந்துட்டு list 1ல வந்துட்டு list 1ல அதோட ஃபார்முலா மாதிரி list 2ல வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So இது ரெண்டையுமே நம்ம வந்து மேட்ச் பண்ணணும். So ஒரு ஆன்சருக்கு எதுவா இருக்கலாம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் A. ஓகேங்களா? So probable error ஓட ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா 2/3 1 - r³ divided by √n. ஓகேங்களா? அதுவே வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஓடது வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா is your 1 - r³ divided by √n. ஓகேங்களா? அதே கோரிலேஷனோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா √bxy byx bxy into byx. இந்த ஃபார்முலா எல்லாமே வந்துட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்னொன்னு சொல்றேன், லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க இவங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது ஆக்சுவலி. பட் இவங்க வந்து எனக்கு நான் இந்த சாப்டர் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன், நான் கொஞ்சம் படிக்காம இருக்கேன், ஒரு 10 சாப்டர்ஸ்ல வந்து நான் ஒரு 3 சாப்டர்ஸ் 7 சாப்டர்ஸ் தான் படிச்சிருக்கேன், 3 சாப்டர்ஸ் வந்து நான் படிக்கல, கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமா பண்ணல, பட் எனக்கு வந்து டேஸ் ஷார்டேஜா இருக்கு மேம், எப்படி கான்சென்ட்ரேட் பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா? சாலிடா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு சாப்டர்லயுமே பின்னாடி கண்டிப்பா வந்துட்டு நீங்க ஒரு புக் வச்சிருந்தீங்க, ஒரு ரெப்யூட்டட் ஆத்தரோட ஒரு புக் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா வாட் எவர் ஹூவர் இட் மேபி, ஸோ அவங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா புக் பேக்ல வந்து 200 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. நான் சொல்றது வந்து லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க சொல்றேங்க. டைம் இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்தை நீங்க அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஓவர் வியூ ஆஃப் த சாப்டர் கிடைக்கும். அண்ட் கான்செப்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து நீங்க இதுல என்ன இருக்கு, இந்த சாப்டர்ல என்ன இருக்குங்கிற ஓவர் வியூ தெரிஞ்சுக்குவீங்க. அண்ட் தென் அதுல மெமரபிள் பாயிண்ட்ஸோ இல்ல ஓவர் வியூ ஆஃப் த சாப்டரோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதுல ஒரு 4 பேஜ் இருக்கும், இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து கவர் அப் பண்ணுங்க. லாஸ்ட்ல இருக்கிற கொஸ்டின்ஸை வந்து கண்டிப்பா கவர் அப் பண்ணுங்க. ஸோ அதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க கிளியர் பண்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபுல்
அண்ட் ஃபுல் அப்படி ஒமிட் பண்றதுக்கு பதிலா சோ இதை நீங்க வந்து சுத்தமா படிக்கலங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்பேக்ஷன் இல்லாம இருக்கு இல்லையா. சோ நான் படிச்சிருவோம் கொஞ்சமாவது ஓரளவுக்காவது பார்த்துக்கோ அந்த சாப்டர்ல. எதுவுமே எல்லா சாப்டருமே அந்த மாதிரியாவது பாருங்க. ஒண்ணுமே தெரியாம அந்த சாப்டரோட பேரே தெரியாமலாம் போக வேணாம். இன்டெப்தா பார்க்க முடியாட்டியும் ஓவர் வியூவாவது பார்த்துட்டு போங்க. ஜஸ்ட் ஹிண்ட் ஆர் சஜஷன் which I'm giving to you. So next வந்துட்டு தேர்ட் கொஸ்டின். சோ இங்க வந்துட்டு ஹைபோதசிஸ் டெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த பார்ட்டோடது எதோடது அப்படின்னா எக்கனாமிக்ஸா மார்க்கெட்டிங். இது ரொம்ப டைரக்ட் கொஸ்டின். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல நம்ம வந்து ஹைபோதசிஸ் கொஸ்டின் டெஸ்டிங் பண்ணுவோம். ஆப்ஷன் சி இஸ் யுவர் ஆன்சர். சோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் கொஸ்டின். So fourthல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, Spearman's method is a method of calculating coefficient of correlation. Spearman's method வந்து coefficient of correlation நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுவோம். So இது யாரோடது given by author கேட்டிருக்காங்க. So fourth question is சார்லஸ் ஸ்பியர்மேன். இது தெரிஞ்சிருக்கு. இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பியர்மேன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப இந்த ஆத்தர் வந்து சார்லஸ் ஸ்பியர்மேன். இந்த டைரக்ட் கொஸ்டின் தான் ஈஸி. சோ இந்த மாதிரி நம்ம பேக் கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் கோ த்ரூ பண்ணிட்டோம். அண்ட் ஆல்சோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர். சோ அதுக்கு நம்ம சார்ட்டட் அவுட் கொஸ்டின் புக்ஸ் இருக்கு. சார்ட்டட் அவுட் கொஸ்டின் இது இருக்கு இல்லைங்களா. சோ அதை நீங்க பாருங்க. ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரும் லுக் பேக் கொஸ்டின்ஸும் படிச்சுக்கோங்க. மெயின் கான்செப்ட்ஸ் படிச்சுக்கோங்க. நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாத சாப்டர்ஸ்க்கு, இன்டெப்தா படிக்க முடியாத சாப்டர்ஸ்க்கு இதெல்லாமே பாத்துட்டீங்க அப்படின்னாலே இட் இஸ் இனஃப். கண்டிப்பா நீங்க கிளியர் அவுட் பண்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின். ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபோதசிஸ் நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம். கொஸ்டின் கண்டிப்பா நம்மளுக்கு தெரியும். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி H நாட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நல் ஹைபோதசிஸ். சோ ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபோதசிஸ் என்ன வரும், H1. இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஈஸி ஹியர். நல் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்களேன். நல் ஹைபோதசிஸ் இங்க H நாட். ஆப்ஷன் சி இஸ் யுவர் ஆன்சர். இதெல்லாம் டைரக்ட் கொஸ்டின், ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின். அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செவன்த் கொஸ்டின் என்னது, இஸ் which is a part of statistics. சோ இங்க ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. டேபுலேஷன், இன்டர்னல், நேவியேஷன், பிளேசிங். இதெல்லாம் இல்ல. டேபுலேஷன் தான் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல எல்லாமே டேபுலேட் தான் பண்ணுவோம். சோ ஆப்ஷன் ஏ இதுவுமே டைரக்ட் கொஸ்டின். ஓகேங்களா. சோ அடுத்தது பிரைமரி டேட்டா. நம்ம சோர்சஸ் கொஸ்டின் இதுல பார்த்தோம் இல்லைங்களா. சோர்ஸ் டைப்ல பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி. கொஸ்டின் நம்பர் 8. ஓகேங்களா. இதுல பிரைமரி டேட்டா அப்படிங்கிறது இஸ் a டைப் ஆஃப் டேட்டா. இதுவும் ரொம்ப ஈஸி. அடுத்தது மெத்தட் ஆஃப் கலெக்டிங் த பிரைமரி டேட்டா. சோ நம்ம இங்க பார்த்தோம்ல செகண்டரி டேட்டா தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேகசின்ஸ் இதெல்லாமே பண்ணுவோம். ஸ்கெட்யூல்ஸ், ரிசல்ட் இதெல்லாமே பண்ணுவோம். சோ நைன்த் கொஸ்டின் வந்துட்டு நைன்த் கொஸ்டின் என்னது, இஸ் பி தான். மெத்தட் ஆஃப் கால்குலேட்டிங் பிரைமரி டேட்டா வந்து ஸ்கெட்யூல், பேஸ்ட் ஆன் ஸ்கெட்யூல்ஸ். நம்ம எப்படி கலெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். வேரியஸ் அப்சர்வேஷன்ஸ், சர்வேஸ், இன்டர்வியூஸ். சோ அந்த மாதிரி பார்த்தோம் இல்லையா. அதனால ஸ்கெட்யூல் ஆப்ஷன் பி. மேகசின்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா செகண்டரி டேட்டால வந்து வரும். So next is 10th question. Commission report is a source of this report, magazines இதெல்லாமே வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா journals இதெல்லாமே secondary data. Next 11th question. So 11th question வந்து பாத்தீங்கன்னா good sample, ஒரு நல்ல சாம்பிள் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா homogeneity சேமா, லாஜிக்கல் சவுண்டா இருக்கணும், ப்ராப்பரா இருக்கணும், கன்ஃபார்மிட்டி. சோ இங்க எல்லாமே இருக்கணும். சோ ஆன்சர் டி, ஆல் ஆஃப் தி அபவ். நெக்ஸ்ட் 12th கொஸ்டின். சோ நெக்ஸ்ட் ஏரியா சாம்பிளிங். ஏரியா சாம்பிளிங் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எந்த மெத்தடோடது, ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங் மெத்தடோடது. நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி, நான் ப்ராபபிலிட்டி இல்லையா. சோ அதோடது. அதே மாதிரி அடுத்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, நான் ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங் மெத்தட். இதுல எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி 13th. எஸ். நாங்க டைப்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. கன்வீனியன்ஸ், கோட்டா, ஜட்ஜ்மெண்டல். அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இதுல எது ஈஸி பார்த்தாலே தெரியும், கோட்டா சாம்பிளிங் தான். ஓகேங்களா. அடுத்தது 14th question. Which is a technique of selecting random sampling. இதுல எது நம்ம random sampling சூஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. 14th question. This randomமான லாட்டரி டெக்னிக். ஓகேங்களா. இதெல்லாம் ரெகுலேஷன், LIFO, EQ, எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி, UQ அதெல்லாம் வராது. ஓகேங்களா. சோ அதுல லாட்டரி டெக்னிக் வரும். அடுத்தது கிரிட் டெக்னிக். 15th question. Grid technique is used in. Grid technique நம்ம எங்க யூஸ் பண்றோம், செலக்டிங் a random sampling சூஸ் பண்ணும்போது grid technique வந்து யூஸ் பண்ணுவோம்.
மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஈஸியா சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு கொஸ்டின் தெரியல நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி எலிமினேட்டிங் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா ஆப்ஷன்ஸ் தெளிவா ரீட் பண்ணுங்க. சம்டைம்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொஸ்டினுக்கு ரிலேட்டே ஆகாத மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். அப்ப ஈஸியா என்ன பண்ணலாம், ரிலேட் ஆகாத ஆப்ஷன்ஸ் டக்குனு தூக்கி விட்டுலாம். ஓகேங்களா. ஸ்பிரிட் டெக்னிக் வந்து ஸ்டடி, பயஸ் எல்லாம் வந்து வரவே வராது, ஒப்பீனியன் டக்குன்னு நம்ம செலக்ட் பண்ணிடலாம். அண்ட் தென் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம கொஸ்டினை விட்டுட்டு வர்றது சான்ஸே ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் என்னவா இருக்கும், ஒரு கொஸ்டின் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா தெரிஞ்ச கொஸ்டினா இருக்கும், இல்ல அப்படின்னா ஓரளவுக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டினா இருக்கும். இல்ல அப்படின்னா நீங்க எலிமினேட் பண்ணுங்க. ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்க ஆப்ஷன்ஸ் யோசிங்க, இல்லைன்னா எலிமினேட் பண்ணுங்க, ஆப்ஷன்ஸ் எலிமினேட் பண்ணிட்டு எழுதுங்க. இல்லைன்னா அந்த கான்செப்ட பாருங்க, கொஸ்டின்ல இருக்கிற கான்செப்ட் இதுவா இருக்கு, இதுவா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேஸ். சுத்தமாவே தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி வராது. மேக்ஸிமம் நீங்க கொஸ்டின்ஸ் அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. Suppose luckily you can get it. So next is 16th question. Next is in which method of sample elementary unit is selected in stages. So multi-stage sampling. Stages இங்கே கொஸ்டின்லயே ஆன்சர் இருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி இன்னொரு மெத்தட் வந்து கொஸ்டின்லயே ஆன்சர், கொஸ்டினை தெளிவா ரீட் பண்ணுங்க. ஓரளவுக்கு தான் எனக்கு தெரியும், எனக்கு கெஸ் பண்ண முடியல, எலிமினேட் பண்ணியும் ஆப்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா கொஸ்டின்லயே ஆன்சர் இருக்குதா அப்படிங்கறதையும் பாருங்க. இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இந்த செலக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டேஜஸ்னாலே இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, மல்டி ஸ்டேஜ் சாம்பிளிங் ஆன்சர் இருக்கு. The answer is A. At the 17th question. 17th, in which method one group constitute a sample for study? ஒரே குரூப்பா இருக்கு. கிளஸ்டர் சாம்பிளிங் இந்த டைப்ஸ்ல உள்ள படிச்சீங்கன்னா குரூப்னாலே என்னதுங்க, கீவேர்டு கிளஸ்டர் சாம்பிளிங். கிளஸ்டர்னா குரூப், அப்ப குரூப்னாலே கிளஸ்டர் சாம்பிளிங் எடுத்துக்கலாம். ஆப்ஷன் இஸ் ஏ. வந்து கீவேர்ட் வச்சு பண்ணுங்க, எலிமினேஷன்ஸ் வச்சு பண்ணுங்க, இல்லைன்னா கொஸ்டின்ல ஆன்சர் தேடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல ஒரு கொஸ்டினை அப்ரோச் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா. ஸோ அடுத்தது 18th கொஸ்டின். இருக்கும் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் சாம்பிளிங். என்னென்னலாம் அட்வான்டேஜஸ், நம்மளுக்கு வந்து டைம் சேவிங்கா, மணி சேவிங்கா, இன்க்ளூசிவ் ஸ்டடியா, எல்லாமே இஸ் ஆல் தி அபவுட். நெக்ஸ்ட் 19th கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னவா இருக்கும், கிராஃப் ஆஃப் டேபிள்ஸ் ஹேவிங் லீனியர் ரிலேஷன். லீனியர் ரிலேஷன் இருக்கக்கூடிய நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா இஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். அவங்க லீனியர்னாலே ஸ்ட்ரெயிட். ஓகேங்களா. ஸோ அந்த கீவேர்டு வச்சு லீனியர், ஸ்ட்ரெயிட். ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஈஸியா வந்து இது பண்ணிக்கலாம். கிளவுட் இருக்காது, அண்ட் தென் ஹைப்பர்போலா இருக்காது. கீவேர்ட்ஸ் வச்சு மேக்ஸிமம் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. ஒரு கான்செப்ட் பார்க்கும்போது கீவேர்டை ரொம்ப தெளிவா பார்த்துக்கோங்க. கீவேர்டு இருந்தாலே டக்குனு ஒரு ஆன்சர் டிக் பண்ணிட்டு போயிடலாம். டைம் அந்த உங்களுக்கு சேவ் ஆகும். அந்த கொஸ்டின் ஃபுல்லா கீவேர்டு தெரியல, எனக்கு ஆன்சரே என்னன்னு தெரியலன்னா கொஸ்டினை ரீட் பண்ணி அதுல ஆன்சர் இருக்குதா, கொஸ்டின் ஆன்சர் இருக்குதான்னு அடுத்த ஸ்டெப் போகணும். இது நான் சொன்னது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். சரிங்களா. அடுத்தது 20th கொஸ்டின். 20th கொஸ்டின்ல டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைபோதசிஸ் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தோம். இதுல ரொம்ப ஈஸி. என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைபோதசிஸ் சொல்லும் போதே சொன்ன ரெண்டு தான் அப்படின்ட்டு. நல் ஹைபோதசிஸ், ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபோதசிஸ். கோரிலேஷன் வராது. ஸோ ஆப்ஷன் டி, பிஎன்சி தான். ஓகேங்களா. அடுத்தது நம்ம இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மீன் மீடியன் மோட் நம்ம முன்னாடி பார்க்கும்போது ஸ்லைட்ல பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதோட ஃபார்முலா கேட்டிருக்காங்க இங்க. எக்ஸ் பார் அப்படிங்கிறது நம்ம மீன் அப்படின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க இங்க. எக்ஸ் பார் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப், வந்து மீனோட ஃபார்முலா வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஆன்சர் ஆப்ஷன் கொஸ்டின் நம்பர் இஸ் 21. So summation x divided by n. Option C is your answer. அதோட ஃபார்முலா தான். ஸோ ஒரு நம்ம சப்போஸ் சாப்டர் நம்ம கவர் அப் பண்ண முடியல உங்களால அப்படின்னா புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் படிங்க. அது போக கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் சார்ட் அவுட் பண்ணுங்க. அது போக உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் மீன் மீடியன் மோட், குவார்டைல் டிவிஷன், ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன், நிறைய கான்செப்ட் இல்லைங்களா பிபிடில. ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் சார்ட் அவுட் பண்ண பாருங்க, ஃபார்முலாஸை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாமே லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா ரொம்ப சுத்தமா ஒண்ணுமே தெரியாம கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ், ஒரு 10 கொஸ்டின் 10 to 20 கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியா உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரியும். அடுத்தது மோட், மீடியன் கேட்டாங்க. அப்புறம் மோட் 22nd கொஸ்டின். 22nd கொஸ்டின்ல மோட் நம்ம என்ன சிம்பிள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோங்க. சோ இங்க வந்து மீனை வந்து நம்ம சம்மேஷன் எக்ஸ்ன்னு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம்.
சோ அதே மாதிரி மோடுக்கு என்ன சிம்பிள்னா Z. சரிங்களா? ஆப்ஷன் பி Z மோடு நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். அடுத்தது 23. பர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன். ஒரு பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன்னா அது எப்படி நமக்கு ரெப்ரசென்ட் ஆகும் அப்படின்னா, ஆப்ஷன் ஏ வந்து y இஸ் ஈக்குவல் டு கோரிலேஷனுக்கு y நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். அது பார்த்துக்கோங்க. சோ இப்போ நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம் பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க y ஈக்குவல் டு +1, y ஈக்குவல் டு 0வா, y ஈக்குவல் டு 1ஆ, y ஈக்குவல் டு +0வா தெளிவாவே தெரியும். பாசிட்டிவ்னா +1. ஆப்ஷன் ஏ இஸ் யுவர் ஆன்சர் இங்க. ஓகேங்களா? அடுத்தது சப்போஸ் y ஈக்குவல் டு -1 அப்படின்னா அது என்னவா இருக்கும்? 24th கொஸ்டின் ஈஸியா கெயின் நம்ம வந்து இது பண்ண முடியும். என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் கோரிலேஷன். ஓகேங்களா? கோரிலேஷன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து 24 இஸ் ஆப்ஷன் ஏ. சரி வெயிட் வெயிட். ஆப்ஷன் சி 24 இஸ் ஆப்ஷன் சி. எஸ், நம்ம மேல பார்த்தது வந்துட்டு பாசிட்டிவ் கோரிலேஷனுக்கு வந்து +1னா அப்ப நெகட்டிவ் கோரிலேஷனுக்கு தானே -1 இல்லையா? சோ அதனால ஆப்ஷன் சி. அடுத்தது கோரிலேஷனை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம், ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்? எக்ஸ்பிரஸ் ரெப்ரசென்ட் எல்லாமே ஒண்ணுதான். 25th கொஸ்டின் பாருங்க. எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்? இங்க நான் சொன்ன மாதிரி y மோடுக்கு z கோரிலேஷனுக்கு y. இதெல்லாமே ஈஸி. கொஸ்டின் படிக்க ஒரு கான்செப்ட் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்டெப்தாவே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? சோ அடுத்து 26th கொஸ்டின். ஸ்பியர்மேன் ரேங்க் மெத்தட் யூஸ்ட் இன். ஸ்பியர்மேன் ரேங்க் நம்ம எதுல யூஸ் பண்றோம் தெரியும், நம்மளுக்கே தெரியும். ஸ்பியர்மேன் கோரிலேஷன் படிப்போம். சோ அதனால கண்டிப்பா கோரிலேஷன்ல தான் யூஸ் பண்ணுவோங்கிறது தெரியும். டைரக்ட் கொஸ்டின். அடுத்தது 27th கொஸ்டின். டிகிரி அண்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் கோரிலேஷன் இஸ் ரிலேட்டட் டு. கோரிலேஷன் இருக்கு, கோரிலேஷன் கூட ரிலேட் ஆயிருக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெக்ரெஷன் தான். டிகிரி அண்ட் அதோட டைரக்ஷன் ஆஃப் கோரிலேஷன் எல்லாமே வந்துட்டு எது கூட நம்ம ரிலேட் பண்ணலாம்னா ரெக்ரெஷன் அனாலிசிஸ் கூட ரிலேட் பண்ண முடியும். அடுத்தது 28th கொஸ்டின். which is a type of regression. ஈஸியா அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க, இதுல எதுவுமே வராது. டைரக்ட் கொஸ்டின், மல்டிபிள் ரெக்ரெஷன். ஓகேங்களா? சோ எல்லாமே டைரக்டா வருமான்னு கேட்ட தெரியாது. லக்லி இந்த மாதிரி டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸும் வர சான்ஸ் இருக்கு. அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கோரிலேஷனோட ஃபார்முலா வந்து வந்திருக்கு. சோ 29th கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கோரிலேஷனோட ஃபார்முலா பாருங்க. r by y r equal to root of bx into bxy into b இல்ல c d. ஆப்ஷன் b is your answer. சார் இது ரிகார்டிங் ஃபார்முலா பார்த்தா அது ரிகார்டிங் ப்ராப்ளமும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. சம்டைம்ஸ் ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டு இதை சார்ட் அவுட் பண்ணி ஆன்சர் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்டையும் ப்ளீஸ் படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஈஸி ஆக்சுவலி ஃபார்முலாவை வச்சு நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போடுறது தானே. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்தது வந்து 30th கொஸ்டின். which is a statistical method. இங்க இருக்கிறதுல ABC அனாலிசிஸா, ப்ரமோஷனா, அட்வர்டைசிங்கா தெரியும். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்னாலே ரெக்ரெஷன் அனாலிசிஸ் இங்க கொடுத்துருக்கிறது. அடுத்து 31st கொஸ்டின். So regression of coefficient x upon y. So நம்ம இது எப்படி வந்து இது பண்ணுவோம்? x regression coefficient x upon y அப்படின்னா இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்சர் A. ஓகேங்களா? So bxy is equal to so அந்த ஆன்சர் r of sigma of x and divided by sigma of y. ஓகேங்களா? So அடுத்தது 32. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? சோ இது வந்துட்டு they have given a sum மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. is related to எந்த கான்செப்ட் கூட ரிலேட் ஆகுது இந்த சம். சோ என்ன மாதிரி ஆஸ்பெக்ட் எல்லாம் क्वेश्चन கேக்குறாங்க பாருங்க. இந்த சம் வந்து எந்த ஆஸ்பெக்ட்க்கு ரிலேட் ஆகுது? சோ 5y is equal to 4x plus 33, 20x is equal to 9y plus 107. So the above problem is related to, இது பார்த்தாலே தெரியுது, regression equation இது. ஓகேங்களா? So regression equation option A is your answer. So next 33rd question, which is used when sample size வந்து ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுவோம்? இந்த டெஸ்ட்ல எதை யூஸ் பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா it is also very easy. 34th question, t test. ஓகேங்களா?
டி டெஸ்ட்ல வந்து சாம்பிள் சைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்குது. என்னோட என்ன சொல்றது, கொஸ்டினோட ஆப்ஷன்ஸ், கொஸ்டின்ல இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து 2 இருக்கு, ஏ ஆர் பி இருக்கு. இப்ப எந்த மாதிரி மேம் அது இருக்கு? எஸ் ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின்ஸா இருக்கலாம், இல்ல டெமோகிராபிக் கொஸ்டின்ஸ்ல வந்துட்டு இப்போ வந்து ஜெண்டர், ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கலாம், மேல் ஃபீமேல்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதை நம்ம டி டெஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? அடுத்தது டு டெஸ்ட் தி குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட். குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட் நம்ம டெஸ்ட் பண்றதுக்கு எந்த இதை நம்ம எடுப்போம்? 34th கொஸ்டின் கை ஸ்கொயர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட்டுக்கு கை ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? அடுத்தது 35th கொஸ்டின். 35th கொஸ்டின் வந்துட்டு we live in age of sampling. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் யாரு கொடுத்தாங்க பாத்தீங்கன்னா, ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து ஆத்தர் கேட்டிருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணி படிக்கிறது. சோ ஹியர் ஆப்ஷன் பி MM பெய்ரர். ஓகேங்களா? சோ இதுல இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனா இருக்கு? 36th கொஸ்டின். நமக்கே தெரியுது a plus bx, y equal to a plus bx is a equation. Yes, answer A. So next 37th question. 37th question another 37th question is questionnaire நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? is data collection. Option B is your answer. Next 38 என்னதுன்னா டைரக்ட் பர்சனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்? ஒரு ரெஸ்பாண்டன்ஸ் கிட்ட நம்ம எதுக்காக கொண்டு போவோம்? கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டாக்காக தான் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போவோம் ஒரு ரெஸ்பாண்டன்ஸ் கிட்ட. அடுத்து 39 இன்ஃபர்மேஷன் த்ரூ எனுமரேட்டர்ஸ் இஸ் a tool of இன்ஃபர்மேஷன் த்ரூ எனுமரேட்டர்ஸ். இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்றது எல்லாமே வந்து டேட்டா கலெக்ஷன்ல தான். சரி, யுவர் ஆப்ஷன் இஸ் ஏ. அதை ரிலேட் பண்ணி பாருங்க, கொஸ்டின் ஆன்சரையும் ரிலேட் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஈஸியா தான் ஆன்சர் கிடைச்சிடும். அண்ட் யுவர் ஃபைனல் ரிவிஷன் கொஸ்டின் ஹியர் இஸ் 40th question is so the files required to maintain a general ledger accounts. என்ன ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஆப்ஷன் ஏ வந்து இன்வென்டரி ஃபைல், ஆப்ஷன் பி டீடைல் போஸ்டிங் ஃபைல், ஆப்ஷன் சி சார்ட்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்டிங் ஃபைல். இது எதுவுமே ரிலேட்டட். ஆப்ஷன் பி டீடைல் போஸ்டிங் ஃபைல் தான் நம்மளுக்கு தேவை. ஸோ ஆப்ஷன் பி டீடைல் போஸ்டிங் ஃபைல். எஸ். ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட today we have been covered 100 questions இல்லைங்களா ஃபார் ரிவிஷன்ஸ். ஸோ நான் மோஸ்ட்லி என்னோடதுல வந்து எல்லா டாபிக்குமே நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். நான் என்னோட ரிவிஷன் ஸ்கெடியூல நான் என்ன கவர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, Chapter 9 legal aspects of business, Chapter 8 marketing management, Chapter 7 financial institutions, Chapter 6 human resources management, Chapter 3 business economics also has been covered. Important topics of business statistics and research methodology, Chapter 5. So இது எல்லாமே நான் கவர் பண்ணிருக்கேன். பிளஸ் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சம் அதர் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் டு பி கவர்ட் இன் தி யூஜிசி நெட் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ நான் சொன்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ், சொன்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கொஞ்சம் நான் சொல்லியிருக்கேன். எல்லாமே யூஸ் பண்ணி நீங்க உங்களோட எக்ஸாம்ஸ் ஈஸியா ட்ராக் அவுட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் அண்ட் கைட்லைன்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி படிச்சுட்டு யூ கேன் கிளியர் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் hope I'll say all the best for exams. கண்டிப்பா இந்த டைம் எல்லாருமே கிளியர் அவுட் பண்ணுங்க. So if any clarifications or doubts and at any time you can approach us. And thank you for the opportunity. Thank you so much. If there is any clarification, you can ask me or I can wind up the session for today. Is okay, or I can wind up the session for today. Thank you so much.